안녕하세요. 입으로 터진 영어 정쌤입니다. 오늘 얘에 대해서 알아볼 건데요. 우리 그냥 그러나, 하지만 이렇게 간단하게 알고 있잖아요. 그런데 그냥 그렇게만 외워두면 뭔 뜻인지 애매해서 좀 이해하기 어려운 표현들이 있어요. 대표적인 애들이 anything but, nothing but, all but, last but, everything but 이런 애들인데요. but의 진짜 뜻을 알면 이런 애들뿐만 아니라 but 들어간 모든 표현들 확실하게 잡을 수 있습니다. 자, 오늘 한번 같이 살펴볼게요. 우선 but, 얘 어원부터 알아볼까요? but은 고대 영어에서 이렇게 쓰였다라고 해요. but한 뭐 이렇게 읽으면 될까요? 이 단어는 두 개의 구성 요소로 이루어지는데 두 개로 쪼개볼게요. bu, 얘가 이제 전치사 by하고 같은 어원을 가지고요. by, 영향력을 미치는 애, 곁에, 옆에, 우리가 이렇게 쉽게 외웠었죠. 그리고 탄, 이렇게 보이는 얘가 밖에, outside 라는 뜻을 갖고 있습니다. 그래서 얘는 by, outside 이 뜻을 갖게 되는데 쫙 보면 뭐뭐의 바깥에 이런 의미가 연상되잖아요. 어떤 거의 안쪽 말고 바깥에 있는. 그래서 이 느낌을 확장하며 뭐뭇을 빼고 뭐뭇을 제외하고 한 발자국 더 나가면 두둥 기대했던 것의 바깥. 즉 반전의 의미를 갖게 돼요. 자, 기억해 주세요. 벗은 단순하게 우리나라 말로 그러나 하지만 이렇게 기억하기보다는 앞에 흐름과는 반대, 반전의 느낌이 있다라는 거. 벗은 반전입니다. 그럼 이 느낌을 가지고 표현들 잡아볼까요? 가장 쉽게 I like her, but I can't trust her. I like her, but I can't trust her. 뭐 이거 우리나라 말 하지만으로 정말 정확하게 맞아떨어져요. 난 걔를 좋아해. 그러나 하지만 걔를 신뢰할 수는 없어. 근데 우리 이제 그러나 하지만 이렇게 딸딸 외운 걸로 말고 벗에 진정한 의미를 넣어보기로 했잖아요. I like her. 난 좋아해. 근데 반전이 있죠. I can't trust her. 걔를 믿지는 않아. 자, 요 느낌을 머릿속에 확 박아 넣을게요. He's anything but friendly. He's anything but friendly. 자, 볼게요. He's anything. anything은 어떤 것이든 이런 뜻이잖아요. He's anything. 그는 어떤 것이든지야. 어떤 것이든지 다 해당해. But friendly. 근데 반전이 있지. friendly 하진 않아. 그래서 요 문장의 뜻은 He's anything. 걔는 어떤 것이든지 다 해당돼. 요 부분이 중요한 게 아니라 항상 반전이 중요하잖아요. 걔는 전혀 안 친절해. 걘 친절하지가 않아. 요런 느낌이 와야 되는 거죠. He's anything but friendly. He's anything but friendly. 이 클래스 절대 안 쉬워. 우리 예전에는 This class is not easy. 요렇게밖에 표현을 못했거든요. 근데 절대 안 쉬워. 요걸 강조하고 쉽게 보이지만 절대 안 쉬워. 요렇게 표현하고 싶다면 This class is anything but 반전이 있어요. easy. This class is anything but easy. This class is anything but easy. 이 클래스는 어떤 것이든지 다야. 하지만 반전이 있어. but easy. 쉽지는 않아. 다른 건 다 되는데 but 뒤에 나온 것만 아니야. 이런 느낌. anything but. These people are anything but superficial. These people are anything but superficial. These people are anything but superficial. 이 느낌 잡으면 이제 쉽게 막 갈 수 있어요. She is nothing but salad. 바로 나오죠. She is nothing. 아무것도 안 먹어. 근데 반전이 있어. but salad. 샐러드는 먹어. 그러니까 우리말로 했을 때 그녀는 샐러드만 먹어. 이런 뜻인데 우리 이거 예전에 어떻게 표현했다고요? She is only salad. She eats salad only. She eats salad only. 이렇게밖에 안 됐다면 이 표현 써보시는 거예요. 반전을 넣는 것. She's nothing but salad. She's nothing but salad. 그거 완전히 거짓말이었어. That was a lie. 요거 말고 That was nothing but a lie. That was nothing but a lie. There was nothing. 그건 아무것도 아니야. 근데 반전이 있죠? Not a lie. 거짓말일 뿐이야.
So for almost 6 years, every single day, I had nothing but rejection letters waiting for me in my mailbox. I had nothing but rejection letters. I had nothing but rejection letters. I had nothing but rejection letters. It was nothing but one simple fact. It was nothing but one simple fact. It was nothing but one simple fact. 자, 이제 쭉쭉 갑니다. The job is all but finished. The job is all but finished. 옛날에 이런 거 보면 괜히 헷갈렸거든요. 자, 보세요. 그 job은 다야. 근데 반전이 있어. But finished. 안 끝났어. 그래서 이 문장이 주는 뉘앙스가 다 된 줄 알았지? 근데 하나만 빠졌어. 이제 끝내기만 하면 돼. 다 됐고 끝내기만 하면 돼. 자, 이거 보세요. 엄청 헷갈려요. He all but won the game. He all but won the game. 얘 지금 게임 이긴 거예요? 안 이긴 거예요? 앞에 보세요. 걔 다 했어. 다 된 줄 알았어. 근데 반전이 있죠. 게임 이기는 것만 빼고. 우리말로 하면 이긴 줄 알았는데 안 이긴 거죠. He all but won the game. The decision is all but made. The decision is all but made. 결정이 다 된 줄 알았지, but 안 됐어요. 그러니까 이제 우리말로 했을 때 이거 결정 되기만 하면 돼. 다 됐는데 결정 되기만 하면 돼. 요런 뉘앙스가 들어가겠네. 한 개만 더. He was all but crying. He was all but crying. 얘 울어요, 안 울어요? 우리말로 했을 때 정말 울 것 같은데 안 울고 있는 애 보고 He was all but crying. 아, 울지만 않네. 요런 뉘앙스. San Francisco was all but destroyed in an earthquake. And San Francisco was all but destroyed in an earthquake. San Francisco was all but destroyed in an earthquake. San Francisco was all but destroyed in an earthquake. 어때요? 좀 쉽게 따라오고 계신가요? 자, 비슷한 거 계속 가볼게요. She packed everything but the toothbrush. 이거 제가 진짜 자주 하는 짓이거든요. She packed everything. 다 쌌는데 but the toothbrush. 칫솔만 빼먹었대요. 그리고 이거 약간 advanced grammar에 많이 나오는 문장 같아요. 근데 막 줄줄이 딸린 설명 빼고 벗의 느낌, 반전의 느낌 그걸로 봐주세요. I would have failed. 난 실패했을 거야. 근데 반전이 있죠. But for your help. 얘 실패했을까요? 안 실패했을까요? 얘 실패하지 않았어요. 난 실패했을 거야. 근데 반전이 있는데 but for your help. 너의 도움이 반전인 거죠. 너의 도움이 있어서 나는 실패하지 않았어. 그래서 우리말로 자연스럽게 바꾸면 너의 도움 덕분에 나는 실패하지 않았어. 자, 다시 한번요. We would have a picnic. 소풍을 갔을 텐데 갔는지 못 갔는지 볼까요? But for the rain. 반전이 있죠. 비가 왔어요. 소풍은 못 갔습니다. 비가 와서 소풍을 못 갔다. 이렇게 되는 거죠. We would have a picnic but for the rain. 자, 여태까지 잘 따라오셨다면 이제 이런 애들은 누워서 껌 먹기를 바랐는데 이제 누워서 껌을 먹으면 안 되죠. 누워서 침 뱉기인가? 뭐죠? 엄청 쉽다는 말? 누워서 침 뱉으면 안 되는데. 아무튼 누워서 껌 씹기인가? 아무튼 엄청 쉬울 거예요. The last but one. The last but one. 이거 도대체 무슨 뜻일까요? The last. 마지막인 줄 알았지? But one. 근데 한 개 있다. 즉, 끝에서 두 번째. 재밌죠? I live in the last but one house on the street. I live in the last but one house on the street. 나는 이 길의 끝에서 두 번째 집에 살아. Read the last but one chapter. Read the last but one chapter. Read the last. 마지막을 읽으세요. 이건 줄 알았는데 but 반전이 있습니다. One chapter. 한 챕터 남겨두고 그러니까 끝에서 두 번째 챕터를 읽으세요. 이렇게 되겠죠. Read the last but one chapter. So let's just look at the last but one equality. Last but one equality. Last but one equality. Last but one equality. 끝에서 세 번째.
The last but two. The last but two. 자, 이렇게 해서 but, 얘를 알아봤어요. 하지만 그러나 요거보다는 훨씬 더 확장된 의미로 잘 써먹을 수 있겠죠. 자, 오늘 강의 정리해 보겠습니다. but, 얘는 간단하게 반전이에요. 앞에 상황을 얘기해주고 그런 줄 알았는데 요 반전이 있어 라고 얘기를 해주는 거죠. Anything but, 어떤 것도 다 되는 줄 알았는데 but, 요건 아니야. Nothing but, 걔는 아무것도 아닌 줄 알았는데 그런데 요거야. Oh, but, 다 된 줄 알았는데 요건 빠졌어. But for something, 뭐뭐 때문에, 뭐뭐 덕분에 앞에 것이 안 됐어. The last but one, 마지막인 줄 알았는데 하나 더 있어. 그러니까 끝에서 두 번째. 뭐 이런 식으로 해서 but이 들어간 표현들을 알아봤습니다. but 생각보다 정말 많이 써먹을 수 있거든요. I want nobody but you. I want nobody. 난 아무도 원하지 않아. 근데 반전이 있죠. But you. 당신만 원해. 진짜로. 느끼한 소리 집어치우고 당장 들어갈게요. 좀 늦게 하더라도 영작 숙제는 꼭 해주시고요. 또 저는 다음 영상에서 다시 만나요.